بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دنیا علماء ہند چینل پر آج ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو کئی وظائف کرتے ہیں مگر کامیابی نہیں ملتی، ایک پریشانی سے نکلتے ہیں دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ ان تمام مسائل، تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے ایک حل، ایک وظیفہ۔ آج جو اس ویڈیو میں وظیفہ بتایا جائے گا اس کو اسی ترتیب سے جو کوئی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جن مصیبتوں میں، جن پریشانیوں میں، جن قرضوں میں آپ ہیں ان سے آپ کو عافیت کے ساتھ نکالیں گے بھی، اور آئندہ تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے حفاظت بھی فرمائیں گے، راحت اور سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے اس ویڈیو کو اخیر تک برابر دیکھیں اور جو تفصیلات بتائی جائیں اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ بہت سارے لوگوں کو جو کامیابی نہیں ملتی وہ ان کے کسی نہ کسی کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم اپنی پوری تاثیر کے ساتھ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ جو اس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا مدد فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے مسبب الاسباب۔ اس پریشانیوں کے دور میں اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے اللہ الملک القدوس کے آگے دعائیں کریں، اس کی مرضی سے ہی آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، اور اسی کی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی مرضی سے چلتا ہے۔ دنیا کا تمام نظام، ہر شے پر اللہ ہی کی مرضی غالب ہے۔ ہر شخص آج جو آرام اور سکون کی زندگی بسر کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے تو وہ پریشان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مدد کا ہاتھ پھیلائیں تو غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائیں گے، تو ہی سب مسائل حل ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھرپور خزانوں سے بے انتہا مدد آپ پر آئے گی۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری کے ساتھ اور اس کے حکموں پر چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ اگر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہر مصیبت، ہر پریشانی ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے غیب کے خزانے اور فتوحات کے دروازے کھول دیں گے۔ قرآن پاک میں ایسے بہت سارے وظائف ہیں، بہت سارے آیات ہیں۔ آج ایک آیت اور ایک سورت کا جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ سورہ نصر اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کی آیت کا عمل ہے، جس سے فتوحات کی بارشیں آپ پر شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عمل کی ترتیب: روزانہ فجر کی نماز کے بعد نمازوں کی پابندی اس عمل میں ضروری ہے۔ صرف ایک شرط، 5 وقت کی نماز پابندی سے۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس، اور اخیر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد 40 مرتبہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر یعنی سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کو 111 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے درمیان بہت کوشش کریں کہ آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ بھاگے، اپنے مقصد پر ذہن رکھیں اور آیات پڑھتے رہیں سورۃ اذا جاء نصر اللہ کے۔ پھر اس کے بعد سورۃ اذا جاء نصر اللہ کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بولتے ہو میں الجھ گیا تھوڑا کہ آپ کو سورۃ اذا جاء نصر اللہ 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر آیت میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اس آیت کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، 40 مرتبہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ،
आयत पढ़ना है 111 मरतबा। आयत आगे जो बताई जाएगी 111 मरतबा। सूरत इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह को 40 मरतबा पढ़ेंगे। आयत मुबारक को 111 मरतबा पढ़ेंगे। अमल एक दिन का मुकम्मल हो गया। ये अमल आप पाबंदी के साथ करते रहें। कोशिश करें कि हर 27 दिन आप इसको करें। पहले 27 दिन में इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी, अगर ना मिले तो दोबारा कर लेना। 27 दिन में एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए, ना फ़र्ज नमाज और ना ही अमल। पाबंदी से करें। आयत देख लें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। ये अक्सर मुसलमानों को याद ही होती है, जिनको याद नहीं है वो अक्सर आधी याद होती है, तो आगे की निअमल मौला व निअमल नसीर भी याद कर लें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। सूरत इज़ा जा नस्रुल्लाह 40 मरतबा पढ़ने के बाद इस आयत को रोज़ाना 111 मरतबा पढ़ना है। आखिर में फिर चाहें तो 70 मरतबा या कम से कम 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो अल्लाह तबारक व तआला आप पर बेइंतहा मददें, नुसरतें और रहमतें और रिज़्क़ के ख़ज़ाने, इज़्ज़तों के आपके सामने इनामात और बेइंतहा आप पर दुनिया के कामयाबियाँ, फतूहात और सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएंगे। तमाम परेशानियों से छुटकारा अता फरमाएंगे, तमाम मकासिद को हल फरमाएंगे। अगर मुकदमे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमा देंगे। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे वो रिश्ते हो जाएंगे, जिनकी औलाद नहीं अल्लाह तबारक व तआला औलाद अता फरमाएंगे, और जो रिस्क के मामले में परेशान है रिस्क अता फरमाएंगे। और जो लोग कर्ज़ों में दबे हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला गैब से अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा मदद फरमाएंगे। आप कर्ज़े अदा भी हो जाएंगे आपके, और आपको अल्लाह तबारक व तआला मालदार भी बना देंगे। बहुत सारे इसमें फ़वाइद हैं। इन फ़वाइद को हासिल करने के लिए सुन्नतों की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ नमाजों की पाबंदी करें और हलाल रिज़्क़ खाएं, और इसके साथ आप अमल को करें। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कुछ अमलों में बदबूदार चीज़ों से बचने का क्या मतलब है। बदबूदार चीज़ों से मतलब है कच्ची प्याज और लहसुन ना खाएं, तंबाकू जैसी चीज़ें ना खाएं। बदबू आमतौर पर इंसानों को समझ में आ जाती है कि वैसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें। जो हजरात मस्जिद पाबंदी से जाते हैं उनके लिए तो कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खाना ही नहीं चाहिए। इसकी बदबू से फरिश्तों को तकलीफ होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात साबित है। आप वैसे आम जब नहीं जा रहे हैं मस्जिद को, अभी जाने में बहुत वक्त है, तो उस वक्त खा सकते हैं। अमल के दौरान कभी ना खाएं। आपके अमलों में कामयाबी के लिए तासीर बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए अमलों के दौरान जो भी आप अमल या वजीफ़ा कर रहे हैं उस दौरान इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा कसरत करें। आम दिनों में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार, 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो जब कोई वजीफ़ा शुरू करे तो 300 मरतबा इस्तग़फ़ार, 300 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, ताकि अमल की तासीर बढ़ जाए। आमाल और वज़ाइफ कबूल होते हैं नेकियों से और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से, अल्लाह के रहम से। तो ऐसे काम करें कि जिससे हम पर अल्लाह तबारक व तआला मुशफ़िक़ हो जाए, हमारी मदद फरमाए, मेहरबानी फरमाए, तो फिर हमारे आमाल और वज़ाइफ कबूल होंगे। वरना चाहे जितने हम मेहनतें कर ले, अपनी पढ़ाई पर अगर हमें तकब्बुर होगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर कुछ नहीं हासिल होगा। अल्लाह की मेहरबानी और फजल से ही कामयाबी मिलेगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, दूसरे मुसलमानों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नए आने वाले वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकॉन को ऑन कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।